اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ دوستو، آپ کو چین سے ڈیل کرنے کے لیے چینی کریکٹر کو سمجھنا ہوگا۔ چین کا کریکٹر 4 اصولوں پر استوار ہے: برداشت، تسلسل، خود انحصاری اور عاجزی۔ یہ چاروں خوبیاں چین کے بانی ماؤ زے تنگ میں بھی موجود تھیں۔ آپ ماؤ زے تنگ کی برداشت کا ملاحظہ کیجئے۔ دنیا کا بہادر سے بہادر ترین انسان بھی اکلوتی اولاد کی موت پر آنسو، خارش کے وقت ہاتھ اور لطیفے کے وقت کہکا کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن چین کے بانی ماؤ زے تنگ کو ان تینوں پر کنٹرول تھا۔ کوریا کے ساتھ جنگ ہوئی، ماؤ نے اپنا اکلوتا بیٹا جنگ میں بھجوا دیا۔ بیٹے کی نعش واپس آئی، یہ کہہ کر رونے سے انکار کر دیا، میں اس غم میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے ہزاروں والدین کے بچے اس جنگ میں مارے گئے، میں پہلے ان کے آنسو پوچھوں گا۔ ماؤ نے 80 سال کی عمر میں سردیوں کی یخ رات میں اعلان کر دیا، میں دریائے شنگھائی تیر کر عبور کروں گا۔ سارا شہر جنوری کی اس رات دریا کے کنارے اکٹھا ہو گیا۔ بابا جی پل پر پہنچے، کپڑے اتارے اور منجمد دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تیر کر دوسرے کنارے پر پہنچے اور وہاں سے تیرتے ہوئے واپس لوٹے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ماؤ کو انگریزی زبان پر عبور تھا۔ مغرب میں چھپنے والی ہر اچھی کتاب منگوا کر پڑھتے تھے۔ رچرڈ نکسن 1972 میں ماؤ زے تنگ سے ملنے گئے تو ماؤ نے انہیں ان کی کتابیں دکھائیں۔ نکسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ ماؤ زے تنگ نے نہ صرف ان کی تمام کتابیں پڑھ رکھی تھیں بلکہ اوراق پر فٹ نوٹس بھی تھے اور بعض جگہوں پر سوالیہ نشان بھی۔ لیکن اس تمام تر انگریزی دانی کے باوجود ماؤ زے تنگ نے پوری زندگی کسی دوسرے شخص کے سامنے انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کی وجہ چین اور چینی زبان سے محبت تھی۔ وہ کہتے تھے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ چین گونگا نہیں ہے، اس کی ایک زبان ہے، اور اگر دنیا ہمارے قریب آنا چاہتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہتی ہے، تو اسے ہماری زبان سمجھنا اور جاننا ہوگی۔ ماؤ زے تنگ نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک کا دورہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی دوسری زمین پر پاؤں نہیں رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں چین کا لیڈر ہوں، چین میں رہوں گا۔ چنانچہ ان کی جگہ چو این لائی دوسرے ممالک کے دورے کرتے تھے، اور آپ برداشت کی انتہا دیکھیے۔ وہ انگریزی زبان سمجھتے تھے، لیکن جب انہیں انگریزی زبان میں کوئی لطیفہ سنایا جاتا وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ کہکا تو دور کی بات، ان کی آنکھوں کا رنگ تک تبدیل نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہی اس لطیفے کا چینی زبان میں ترجمہ کیا جاتا تھا وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے، اور ان کا کہکا وہاں موجود تمام لوگوں سے بلند ہوتا تھا۔ یہ وہ لیڈرشپ تھی جس نے جنگ، اسلحے اور فوج کے بغیر چین کو دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور بنا دیا، جس نے اپنے ازلی دشمنوں کو میڈ ان چائنا پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا آج امریکہ کے قومی دن پر بھی آتش بازی کا سامان چین سے منگوایا جاتا ہے، اور امریکی جھنڈوں اور امریکی سوینئرز تک کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ مصنوعات کی کسی دکان میں قدم رکھ کر دیکھیں، آپ میڈ ان چائنا سے نہیں بچ سکیں گے۔ آپ چین کا کمال دیکھیے، چین کی 70% آبادی لادین ہے، لیکن یہ پوری اسلامی دنیا کو تسبیح اور جائے نماز سپلائی کرتی ہے۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ جائے نماز، تسبیحات اور احرام بناتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب چین کی اس قیادت کا کمال ہے جس کے پاس پوری زندگی 3 جوڑے کپڑے، جوتوں کے 2 جوڑے اور 1 سائیکل تھی، اور جس نے زندگی کی آخری ساعتیں 3 مرلے کے گھر میں گزاری تھیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان چین کی پہلی کھڑکی تھا۔ چین کے لوگوں نے پاکستان کے ذریعے دنیا کو دیکھنا شروع کیا۔ PIA پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس کے جہاز نے چین کی سرزمین کو چھوا۔ اس لینڈنگ پر پورے چین میں جشن منایا گیا۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں چین کو 3 جہاز فروخت کیے، ان میں سے ایک جہاز ماؤ زے تنگ استعمال کرتے تھے۔ اس جہاز پر آج بھی کرٹسی بائی پاکستان لکھا ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چینی مصنوعات کی امپورٹ کی اجازت دی، اور ہم ایک طویل عرصے تک
चीन के रेजर्स और सुइयां इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान ने चीन के मुसलमानों को हज और उम्रे की सहूलत भी दी। चीन के हाजी बसों के जरिए पाकिस्तान पहुंचते थे और पाकिस्तान उन्हें हजाज मुकद्दस तक पहुंचाने का बंदोबस्त करता था, और पाकिस्तान का वीजा कभी चीन के लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होता था। लेकिन आज वो चीन दुनिया में तरक्की की इंतहा को छू रहा है। ये चीन 46 अरब डॉलर के मंसूबे लेकर पाकिस्तान आता है तो हम उसे अपनी तारीख का अहम तरीन वाक़या करार देते हैं। चीन आगे निकल गया जबकि हम अपने ही मज़ार के मजावर बनकर रह गए। हमने कभी चीन की तरक्की और अपनी तनज़्ज़ुली का जामे तज्ज़िया नहीं किया। हमने कभी उन वजूहात का जायजा नहीं लिया जिनके बायस चीन चीन हो गया, जिनके बायस चीन ने चांद तक मेड इन चाइना की मोहर पहुंचा दी, जिनके जरिए चीन ने ना सिर्फ अपने 1.25 अरब लोगों को रोजगार, सेहत, तालीम और शानदार जिंदगी फराहम की, बल्कि वो दुनिया भर के 6.5 अरब लोगों की मां भी बन गया। हमने कभी चीन की तरक्की का साइंसी बुनियादों पर तज्जिया नहीं किया। आपको शायद ये जानकर मजीद हैरत हो कि पूरे यूरोप में ऐसे 39 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, जबकि चाइना ने पिछले 30 वर्षों में 160 ऐसे नए शहर आबाद किए हैं जिनकी आबादी 10 लाख से जायद है, और उनमें दुनिया की तमाम जदीद सहूलतें मौजूद हैं। आज मर्सिडीज कारों का सबसे बड़ा कारखाना चीन में है। आज यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान में ऐसी सब्जियां और फ्रूट मिलता है जिस पर चाइना का स्टिकर लगा होता है, और आज दुनिया की 36,000 मल्टीनेशनल कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगाने पर मजबूर हैं। लेकिन हमने कभी चीन की इस तरक्की की वजूहात तलाश करने की कोशिश की और ना ही अपने जवाल के शवाहिद इकट्ठे किए। हमने कभी नहीं सोचा कि चीन की तरक्की के 4 असूल थे: मुखलिस लीडरशिप, अनथक मेहनत, अपनी जात पर इन्हिसार और खुददारी। चीन ने कभी दूसरी अक़वाम के सामने कशकौल नहीं रखा। उसने हमेशा अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। ये लोग 15-15 घंटे काम करते हैं और जब उस काम से फारिग होते हैं तो दूसरों के काम में हाथ बिटाते हैं, और उनकी लीडरशिप ने अपना तन, मन और धन कौम पर वार दिया। उनके लीडर का जनाजा 3 मरले के मकान से निकला और उसने पूरी जिंदगी किसी दूसरे मुल्क में कदम नहीं रखा। हमने कभी ये नहीं सोचा चीन की ये चारों खूबियां हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। हमने कशकौल को अपनी मईशत बना रखा है। हम दूसरों के वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। हम दुनिया में सबसे ज्यादा छुट्टियां करने वाले लोग हैं और हमारी लीडरशिप की जड़ें मुल्क से बाहर हैं। इनकी औलादें और घर तक दूसरे मुल्कों में हैं। चुनांचे हम आज अफगानिस्तान से लेकर रवांडा तक दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं। हम सांस तक उधार की लेते हैं। हमें रोटी भी दूसरे फराहम करते हैं। काश हम चीन के सदर शी जिनपिंग से अर्ज करते कि जनाब, आप हमें 46 अरब डॉलर के मंसूबे ना दें, आप हमें इज्जत की रोटी खाने और गैरत के साथ जिंदा रहने का दर्स दे दें। आप हमें मछली ना दें, आप हमें मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें। काश हम चीन के लीडर से पाकिस्तान को चीन बनाने का गुर सीख लेते, क्योंकि कौमों को इमदाद और समझौते नहीं चाहिए होते, उन्हें इज्जत और गैरत की घुट्टी दरकार होती है, और हमने आज तक किसी से ये दौलत नहीं ली। हमने आज तक किसी कौम, किसी मुल्क से ये हुनर सीखने की कोशिश नहीं की। आप यकीन कीजिए, हम 70 साल से मुर्दारखोर और भिखारियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कभी अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस की फेंकी हड्डियां चूसते हैं, कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पिंजर पर बैठकर गोश्त नोचते हैं, और कभी सऊदी अरब यमन जंग से फायदा उठाने के मंसूबे बनाते हैं। दुनिया जब इन तमाम बहरानों से निकल जाती है, ये अपने मामलात, अपने मसाइल हल कर लेती है, तो हम कशकौल बनकर दोस्तों से दोस्ती की खैरात की अपील करने लगते हैं। हमने आज तक खुद को कौम समझा और ना ही कौम की तरह अपनी नस्लों की परवरिश की। हम 22 करोड़ भिखारी हैं और हम हर साल इन भिखारियों में 5 से 10 लाख नए भिखारियों का इजाफा कर देते हैं, और ये भिखारी भी बड़े होकर अपने बुजुर्गों की तरह दुनिया की तरफ देखने लगते हैं। काश हम आज ही जाग जाएं। हम आज ही इस सरमायाकारी को आखिरी इमदाद, आखिरी सरमायाकारी समझकर अपने कदमों पर खड़ा होने का फैसला कर लें। हम ये ऐलान कर दें, हम दुनिया के लिए अगला चीन साबित होंगे। हम 20-30 साल बाद वहां होंगे जहां दुनिया हमारे सदर को वो मकाम देगी जो हम आज चाइना के सदर को देते हैं। काश हम अपने नीचे वाले हाथ को ऊपर वाला हाथ बना लें। काश हम चीन बन जाएं, इस्लामी जमहूरिया चीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तनकीद करना आपका हक है, लेकिन इखलाक के दायरे में रह के तनकीद किया कीजिए।
ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔